Vanakkam student. Find the magnitude of mass m so that 2 kg block will remain at rest. Now previous lecture la paathirukkom the block m kept idu vandu theta kept on a wedge to remain at rest. Rest la irukona acceleration of the wedge should be is equal to g into tan theta. To fall, that is to fall freely and the condition idu rest la irukanuna in the condition fall avanum இந்த மூவ் பண்ற போது fall ஆகணும்னா acceleration should be is equal to g by tan theta. theta நம்ம என்ன கொடுத்திருக்கு theta நம்ம கொடுத்திருக்கிறது வந்து 30 டிகிரி கொடுத்திருக்காங்க. this is equal to 30 degree. so இங்க என்ன கண்டிருக்காங்க will remain at rest. in that condition, to remain at condition, acceleration of 5 kg wedge for which the 2 kg block should remain at rest, acceleration is equal to g into tan theta 30 degree. theta 30 degree na nam eppadi pollam, this is 30 degree, root 3 inge varum 1 is to root 3 is to 2, 2 inge varum tan 30 1 by root 3. so acceleration is equal to g into 1 by root 3 is equal to g by root 3 acceleration. Acceleration is equal to g by root 3 over a condition. Next, idhula enna force act பண்ணுது? see inge tension எப்படி இருக்கும், இந்த tension இங்க இருக்கும், same string இருக்குதா, இங்க tension எப்படி இருக்கும், இங்க tension எப்படி இருக்கும். so இங்க போட்டோம்னா இதோட weight mass into gravity கீழ act பண்ணும். so இந்த equation எழுதணும்னா இது எப்படி எழுதும், ஏன்னா acceleration will be in this direction. so acceleration இது இப்படி தான் ஃபாலோ ஆகும், கீழே வரும். ஸோ ஏன்னா மேலே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை, இது வெட்ஜ் இந்த பக்கம் மூவ் பண்ண வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ இதுக்கு நியூட்டன்ஸ் ஈக்குவேஷன் எழுதுகிறோம்னா mg minus t is equal to mass into acceleration ஒரு ஈக்குவேஷன். இந்த பக்கம் acceleration t is equal to t அது ஒரு ஃபோர்ஸ், t என்ன sigma f is equal to mass into acceleration. sigma இங்கே f என்ன ஒரே ஒரு force on tension is equal to mass. mass எவ்வளவு, mass of the system, that is 5 plus 2 is mass into acceleration is same. so ரெண்டே ஆட் பண்ணோம்னா என்ன வரும், இது கேன்சல் ஆகிடும். so mg is equal to ma plus 7a or நம்ம வேற என்னத்தை கண்டுபிடிக்கணும், mg is equal to, so a ஓட வேல்யூ என்ன வருது, so a is equal to mg is equal to a into m plus 7 or a வேணாதலாம். so a is equal to mg by m plus 7 as it is. a கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், g by root 3 is equal to m into m plus 7 into g. இதை கேன்சல் பண்ணிடலாம். so m plus 7 is equal to root 3m. so root 3m minus m is equal to 7. m வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா root 3 minus 1 is equal to 7. so the mass should be 7 divided by root 3 minus 1 is the answer. Find the magnitude of F for which blocks A and B will remain at rest with bigger block. so இங்கே ஃபோர்ஸ் இந்த பக்கம் அப்ளை பண்ணுறோம். அப்ளை பண்ணுற போது
இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த பிளாக்கு மூணு பிளாக்கையும் மூவ் பண்ணுது வித் ஆக்சலரேஷன் A. So force is equal to mass into acceleration. So acceleration இங்கே என்ன வரும்? So acceleration is equal to force F divided by mass எவ்வளவு? 4 plus 1 plus 2 6 1 plus 7 mass. ஏன்னா இந்த மூணு மாஸையும் இந்த ஃபோர்ஸு மூவ் பண்ணுது. ஸோ acceleration is equal to F by M and F is equal to M into E. Okay. Now this block A and this block B should be at rest when this is moving. When this is moving, na first one free body diagram for free body diagram for 2M. For 2M எப்படி இருக்குது? ஸோ அதோட ஸோ அதுக்கு டென்ஷன் இந்த பக்கம் வரும், டென்ஷன் சேம் டென்ஷன் இங்கே போகும், சேம் டென்ஷன் இங்கே வரும், ஏன்னா ஸ்ட்ரிங் சேம். ஸோ டென்ஷன் மேலே வருது, அதோட வெயிட்டு 2M இன்ட்டு G. அப்புறம் வேறு என்ன, இந்த பிளாக்கை இது மேலே ஒரு நார்மல் ரியாக்ஷன் கொடுக்கும், இது மேலே ஒரு நார்மல் ரியாக்ஷன் கொடுக்கும். நமக்கு இந்த பிளாக்கை பற்றி தான் பேசுகிறோம். அப்படிங்கிற போது நமக்கு இந்த ஃபோர்ஸ் தான் நமக்கு இங்கே கணக்கு. ஸோ நார்மல் ரியாக்ஷன், நார்மல் ரியாக்ஷன், ஏன்னா இதுதான் இது மேலே கொடுக்குது. நம்ம இதை தான் டீல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ என்ன பண்ணோம், இந்த பிளாக்கை இதோட மூவ் பண்ணோம். இப்படி மூவ் பண்ணக்கூடாது, பட் டுகெதர் மூவ் பண்ணோம். இது வந்து நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேமா? இது நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம். ஏன்னா இந்த பிளாக் இஸ் ஆல்சோ மூவிங் வித் அன் ஆக்சலரேஷன் A. ஸோ ஆக்சலரேட்டட் மோஷன்னா நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம்னா சூடோ ஃபோர்ஸ் வரும். அதில் சூடோ ஃபோர்ஸ் வில் பி ஆக்டிங் இன் எ டைரெக்ஷன் அப்போசிட் டு த மோஷன். ஏன்னா இது வந்து இந்த பக்கம் இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருந்தால் பேலன்ஸ் ஆகிடும். பட் இந்த பக்கம் ஒரு அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் இருக்குது, அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சூடோ ஃபோர்ஸ் என்ன வரும்? மாஸ் ஆஃப் திஸ் பிளாக் இன்ட்டு இட்ஸ் ஆக்சலரேஷன் A இன்ட்டு ஆக்சலரேஷன். ஸோ இப்போ இந்த சைடு பேலன்ஸாக இருக்குது, இந்த சைடு பேலன்ஸாக இருக்குது. ஸோ இந்த பிளாக் மூவ் பண்ணாது, பட் இட் வில் மூவ் along with the big block 4M. ஸோ இதை பார்த்தோம்னா T is equal to 2mg. இந்த சைடு வந்து பேலன்ஸாக இருக்குது. இந்த சைடு பேலன்ஸ்னா N is equal to Fp. Pseudo force is equal to 2m into E. நெக்ஸ்ட் இந்த பிளாக்குக்கு வரும்போது இது மேலே இது ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுக்கும், இது மேலே ஒரு சேம் ரியாக்ஷன் கொடுக்கும். பட் இது மேலே என்ன ஃபோர்ஸ் கொடுக்குங்க தான் நமக்கு என்ன ரியாக்ஷன் கொடுத்தா முக்கியம். ஏன்னா இதை பற்றி தான் நம்ம டீல் பண்ணுறோம். ஸோ எம்மை பற்றி பார்ப்போம். ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் ஃபார் எம்னா இந்த பக்கம் டென்ஷன் ஆக்ட் பண்ணுது, இந்த பக்கம் மாஸ், அதோட மாஸ் இன்ட்டு கிராவிட்டி ஆக்ட் பண்ணுது. இந்த பக்கம் இந்த ஃபோர்ஸு ஸோ N1 ஆக்ட் பண்ணுது. பட் நவ் இது மூவ் பண்ணாமல் இருக்கணும்னா இங்கே ஒரு டென்ஷன் இருக்குது. இது வந்து நான் இனிஷியல் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ். ஏன்னா இதுவும் இதோட மூவ் பண்ணுது. இட் இஸ் ஹேவிங் அண்ட் ஆக்சலரேஷன் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ சூடோ ஃபோர்ஸ் கண்டிப்பாக இதில் வரும். ஸோ இதுவும் இதை பேலன்ஸ் பண்ணும். இந்த பக்கம் ஒரு பேலன்ஸ் ஃபோர்ஸ் இருக்குது, அதை பேலன்ஸ் பண்ண அதுக்கு ஆப்போசிட் ஒரு சூடோ ஃபோர்ஸ் என்ன மாஸ் இன்ட்டு இட்ஸ் ஆக்சலரேஷன், அதுதான் சூடோ ஃபோர்ஸ். ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் கால்குலேட் பண்ணோம்னா N1 is equal to mg and T is equal to m into E. ரெண்டு ஈக்குவேஷன், இது ஒரு ஈக்குவேஷன். T is equal to MA and 2 is equal to mg. அப்போ MA is equal to 2mg. So MA cancel பண்ணலாம். So acceleration is equal to 2g. Acceleration 2g கண்டுபிடிச்சிட்டோம். What is asking? Find the magnitude of force. So magnitude of force தான் கேட்குறாங்க. ஃபோர்ஸ் தான் இருக்குது.
force is equal to mass into acceleration. What is mass? Force into mass into with the bigger block, because இதுவும் இந்த bigger block ஓட ரெஸ்ட்ல இருக்குது. F is equal to m is equal to எவ்வளவு இது? So we have got A is equal to எவ்வளவு? A is equal to 2g. So இதில் போட்டோம்னா 2g A is equal to F by 7m. F by 7m the acceleration, or force, magnitude of force is equal to 2 into 4, 14 mg. So is the magnitude of force for which இந்த ரெண்டு பிளாக்கும் ரெஸ்ட்ல இருக்கணும் when moving, accelerating towards right.